तो आइए నీతి వచన కిస్లే లిఖా గయా సామెతల గ్రంథం ఎందుకు రాయబడి ఉంది? జ్ఞానమును ఉపదేశమును అభ్యసింప చేయడానికి, వివేక సల్లాపమును గ్రహించడానికి, ज्ञान और बुद्धि की शिक्षा को करने के लिए, समझ को प्राप्त करने के लिए, केवल सुनने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, प्राप्त करने के लिए, కేవలం వినటానికో మరి లేక చదవటానికో కాదు, అది మన జీవితంలో అభ్యసింప చేయటానికి. మరి మొదటి రోజు నుండి కూడా చెప్తూ ఉన్నాను. पहले दिन से मैं बताती आ रही थी कैसा हमने जुलाई 27 को सुना, 29-27 को सुना, 31-27 को सुना, 30-8 यानी कि अगस्त को सुना, और ये हम आखिरी दशा में आ गए हैं. तो कितना हम वचन को सुना, कितना ज्ञान को अपनाया, हम ज्ञान की शिक्षा को प्राप्त किया, अपना आप को परखना. ఎంతగా మనం విన్నాం, ఇప్పుడు 5వ దినం, ఎంతగా మనం ఆ జ్ఞానం గురించిన శిక్షను లేక యొక్క ఉపదేశాన్ని పొందుకుంటున్నాము అన్నది ఆలోచించేయండి. జ్ఞానికి ఉన్న లక్షణాల గురించి కూడా విన్నాం. ज्ञानी का लक्षण क्या है हमने सुना है. आप में कोई समझदार बनना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है, सच में ఎవరైనా నిజంగా బుద్ధిమంతులుగాను జ్ఞానం కలిగిన వారిగాను ఉండాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలంట? తమ ప్రవర్తనను కనిపెట్టుకునుట జ్ఞాని యొక్క లక్షణము. अपनी चाल चलन पर ध्यान देना, गौर करना ज्ञानी होने का लक्षण है. समझ में आ गए? उस चाल चलन को किससे तुलना करके देखेंगे, किसके द्वारा परखेंगे? हमारी मन యొక్క ఆ ప్రవర్తనను తమ ప్రవర్తన కనిపెట్టి చూసుకున్నట వివేకుల యొక్క లేక జ్ఞానుల యొక్క లక్షణము అని విన్నాం మనం. तो దేని ద్వారా మనం మన ప్రవర్తనను కనిపెట్టుకోగలుగుతాం? इसके द्वारा हमारे चाल चलन को हम तुलना कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, దేవుని వాక్యం ద్వారా. अब ज्ञानी होने का मतलब भी हमने सुना है. ज्ञान गुरिंచిన అర్థాలు కూడా చాలా పర్యాయ పదాలుగా విన్నాము. यानी कि परमेश्वर के दिए गए नियमों को, विधियों को, आज्ञाओं को पालन करना वो समझ से भरा हुआ इंसान की बात है. उसी के द्वारा लोग कहेंगे ये ज्ञान से भरा हुआ. मूसा ने कहा था इस बात व्यवस्था विवरण में, ద్వితీయోపదేశ కాండంలో మోషే అన్నాడు, దేవుని యొక్క కట్టడల శాస్త్రాల విధులు నేను మీకు నేర్పాను, వాటిని బట్టి నడుచుకుంటే ఇదే మీకు జ్ఞానం. ఇంకేమన్నట్టున్నాడంటే, మేము ఈ రకంగా నడుచుకోవటం చూసి మీరే కదా జ్ఞాన వివేకం కలిగిన జనులు అంటారు లోకం అని చెప్పారు. यही तो है ज्ञान और समझ से भरे हुए लोग है करके दुनिया के लोग बोलेंगे, बताया. तो इसलिए आप में कोई ज्ञानी होना चाहता है, మీరు ఎవరైనా జ్ఞానము కలిగిన వారిగా ఉండాలి అంటే మొదట మన ప్రవర్తన వాక్యానుసారంగా ఉందా లేదా, ఎక్కడ సరి చేసుకోవాలి, దాన్ని సరి చేసుకోవటమే జ్ఞానం. मेरी चाल चलन, मेरे चलने की, बोलने की, बैठने की, सुनने की तरीका या तो जिंदगी के जीने की तरीका में परमेश्वर के वचन के द्वारा तुलना करके उसको सुधारते हुए जाना ही ज्ञान की, समझ की, बुद्धि को प्राप्त करना है. इसलिए आज हम आखिरी में इस ज्ञान को लेकर कुछ बातों को सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें पता है, हम सोचते, पिछले बार भी हमने इसका चर्चा किया था, हम सोचते हैं कि ज्ञान यानी कि संसार की बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी रखना सबसे ज़्यादा ज्ञान मानते हैं. ఈ లోకపరమైన విషయాల గురించి ఎక్కువగా అన్నిట్లో తెలుసుకొని ఉండటం గొప్ప జ్ఞానం అని అనుకుంటాము అని. అయితే దేవుని వాక్యం ఆ జ్ఞానాన్ని ఏమని చెప్తుందో చూద్దాం. मगर परमेश्वर का वचन उस ज्ञान को लेकर क्या बताता है हम देखेंगे. पहले कोरिन्थी पत्री पहले अध्याय का वचन 20 देखेगा तो 1:20 पहला कोरिन्थी, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? ఏమంటున్నాడు అంటే, జ్ఞాని ఏమాయను, శాస్త్రి ఏమాయను, ఈ లోకపు తర్కవాది ఏమాయను, ఈ లోక జ్ఞానమును దేవుడు వెర్రితనముగా చేసి ఉన్నాడు. ఈ संसार का ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्खता ठहराया है. जितना पैसा खर्चा करके हम कितना ज्ञान को हासिल करने के लिए बहुत यत्न करते हैं. ఈ లోక జ్ఞానం సంపాదించుకోవడానికి ఎంతో డబ్బులు ఖర్చు పెడతాం, అవును కదా. అది చదువు పరంగా బిడ్డలకు అభ్యసింపజేస్తాం. మన కాలంలో మనం కూడా ప్రయాసపడి ఉండొచ్చు. पढ़ाई के तौर पर हमारे बच्चों के पीछे बहुत खर्चा करते हैं. हम भी अपने समय में जितना समझ को बटोरना था उतना करने के लिए भी हमने भी खर्चा उठा लिया, हमारे माँ बाप ने भी.
मगर क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन దేవుని వాక్యం ఏమంటుందంటే ఈ లోక జ్ఞానమును దేవుడు వెర్రితనముగా చేసి ఉన్నాడు. इस संसार का ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्खता बताया. इस संसार का ज्ञान क्यों मूर्खता, ఎందుకు ఈ జ్ఞానం వెర్రితనం లాంటిది అంటే ఈ జ్ఞానము ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఈ संसार का ज्ञान जो है इस संसार में जीने तक का ही काम करता है. मगर ये संसार ज्ञान ऐसा होना चाहिए हमारे लिए कुछ फायदा हो. జ్ఞానం ఎలా ఉండాలంటే మనకి ఏదైనా ఉపయోగదాయకమైనదిగా ఉండాలి. ఈ జ్ఞానము కలిగిన వాడు జ్ఞానము లేనివాడు కూడా ఏది లోకపరమైన జ్ఞానం అందరూ మరి లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతున్నారే, మరి వీరు పొందుకున్న శ్రేష్టమైన జ్ఞానం అనుకున్న జ్ఞానం ఏమన్నా వారిని కాపాడగలుగుతుందా? ఏదైతే ఈ संसार की ज्ञान जो है जो पाते हैं, जो कुछ लोग नहीं पाते, इतना खर्चा नहीं कर पाते, इतनी तरीका जैसा साइंटिस्ट नहीं बन पाता, ना डॉक्टर बन पाता, ना जियोलॉजिस्ट, ना कोई भी दिमागदार इंसान या इंजीनियर नहीं बन पाता. तो इसी को हम ज्ञान समझते हैं ना. तो क्या इतने ज्ञान को इतना पैसा खर्चा करके लगाने वाले इस ज्ञान के द्वारा कुछ ऐसा फायदा है हमारी मौत को रोक सके, मरने से हमें बचा सके? नहीं बचा पाता. इतना ज्ञान को प्राप्त करके भी संसार के ज्ञान को प्राप्त करके क्या फायदा हुआ? फिर లోకపరమైన ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుని ఏం ఉపయోగం కలిగింది? ఈ జ్ఞానం లేక సంపాదించుకునే స్థితి లేక చాలా నిరుపేద స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ లోకాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు. జ్ఞానం సంపాదించుకున్న పెద్ద పెద్ద బుద్ధిమంతులు, పెద్ద పెద్ద జ్ఞానం కలిగిన పేరుగాంచిన వాళ్ళు కూడా ఈ లోకాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్తున్నారు. మరి రెండు ఒకటే అయినప్పుడు నిజంగా ఈ జ్ఞానం మూర్ఖత, వెర్రితనం కాదా? ये जो कम ज्ञान प्राप्त करता है इस संसार के तौर पर और कोई ज़्यादा ज्ञान को प्राप्त करता है, दोनों इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं, तो इसमें क्या फ़ायदा हुआ? इससे तो मूर्खता ही जान पड़ रहा है, कुछ हासिल हुआ इससे नहीं हुआ. मगर परमेश्वर का ज्ञान को लेकर हम सुनते जा रहे, परमेश्वर की वचन के अनुसार का ज्ञान को लेकर దేవుని వాక్యానుసారమైన జ్ఞానం గురించి మనం చదువుకుంటూ పోతున్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, क्योंकि यहाँ देखिए इसी के नीचे 21 वचन में लिखा है, దీనిలోనే 21వ వచనంలో ఏం రాయబడి ఉంది అంటే దేవుని జ్ఞానానుసారముగా లోకము తన జ్ఞానము చేత దేవుని ఎరగకుండినందున సువార్త ప్రకటనయను వెర్రితనము చేత నమ్ము వారిని రక్షించుటకు దేవుడిని దయాపూర్వక సంకల్పమాయెను. देखो क्या लिखा 1:21 में, क्योंकि जब हम परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे. अभी बताइए किससे उद्धार मिल रहा है? संसार के ज्ञान से मिल रहा है या परमेश्वर का देने वाला ज्ञान से मिलता है? उद्धार किससे मिलता है? రక్షణ అనేది మనకు దేని ద్వారా దొరుకుతుంది? ఈ లోకంలో ఉండే జ్ఞానాన్ని బట్టి దొరుకుతుందా, లేక దేవుడు అనుగ్రహించే జ్ఞానాన్ని బట్టి మనకి రక్షణ దొరుకుతుందా? किससे हमें उद्धार मिल रहा है? इसके द्वारा उद्धार मिल रहा है. उद्धार का मतलब क्या है? కాపాడబడటం, తప్పించబడటం, విమోచించబడటం. రక్షణ అనగా ఏంటి? కాపాడబడటం, తప్పించబడటం, విమోచించబడటం, విడుదల పొందటం, బచాయే జానా, छुटकारा पाना, ये उद्धार का मतलब है. हम किससे बच रहे हैं? దేని నుండి తప్పించబడాలని మన ఆలోచన, ఆసక్తి. किससे बचने की कोशिश हम सबकी? नरक से बचने की. किसे? नरक से बचने की. कौन बचा सकता है हमें? నరకం నుండి రక్షించబడాలన్నది మన ఆలోచన. దానినే రక్షణ హిందీ में उद्धार बोलते हैं. नरक से कौन बचा सकता है हमें? ఎవరు మనల్ని రక్షించగలుగుతారు? ఆ రక్షించగలిగే దాన్నే జ్ఞానం అన్నాడు. ఎందుకంటే ఆ రక్షణ శాశ్వత కాలం ఉండేది. क्योंकि ये बचाव जो है हमेशा हमारे साथ रहने वाला, मरने का बाद भी, చనిపోయిన తర్వాత కూడా. ఈ లోకంలో ఉన్న జ్ఞానం ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ లోకమే సమస్తం అనుకుని అంత సంపాదించుకున్నా కానీ ఎప్పుడు చావు వస్తుందో తెలియకపోయినా కానీ ఇంకా 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 సంపాదించుకుంటుంటాడు. చావు అనేది ఒకటి ఉందో బహిరంగంగా తెలిసిన విషయమైనా కానీ దాన్ని మర్చిపోయి ప్రయాసపడతా ఉంటాడు ఈ లోకానుసారమైన జ్ఞానం కలిగిన వాడు. इस संसार की ज्ञान से भरा हुआ इंसान क्या करता है? उसे पता है एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है. इस बात को भूल कर भी इतना हासिल करने का कोशिश करता है कि बस करते ही जाता है, उसका फुल स्टॉप नहीं होता. फुल स्टॉप అనేది ఉండదు. इसीलिए बोला वो मूर्खता है परमेश्वर की नज़र में. मूर्खता से भी गई गुजरा इंसान का ज्ञान. అందుకే అంటున్నాడు దేవుని వెర్రితనం కంటే కూడా తీసేసింది లోక మనుషులకున్న ఈ జ్ఞానం అంటున్నాడు.
లేకిన్ హమ్ కిస్సే బచనే కే లియే ప్రభు కే పాస్ ఆయా, మనం దేని నుండి రక్షించబడటానికి దేవుని దగ్గరికి వచ్చామంటే నరకం నుండి. ఎందుకంటే మనం యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు అనేది మనకు స్పష్టంగా తెలుసు. క్యూంకి यीशु मसीह संसार में क्यों आए थे हमें अच्छी तरह मालूम है. क्यों आया यीशु मसीह? नाश हुए लोगों को बचाने के लिए, నశించిన దాని వెదకి రక్షించడానికి వచ్చాడు. यानी उनका मृत्यु किस लिए है? ఆయన చనిపోయింది దేనికి? మన పాపాల కోసం బలి అయిపోయి పాపిని మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చేసి తన రాజ్యంలో నిత్య ఆనందంతో కూడిన రాజ్యంలో విశ్వసించిన వారిని తనతో పాటు నిరంతరం జీవింపచేయడానికి వచ్చాడు. जो उनकी लहू के द्वारा यानी कि उनकी मृत्यु के द्वारा जो उन पर विश्वास करते हैं उन्हें बचाते हुए अपने साथ स्वर्गराज में हमेशा की यानी कि नरक से बचाकर हमेशा की अनंत जिंदगी जीने की देने के लिए यीशु मसीह आया. यीशु मसीह आया करके इतिहास भी बताता है. యేసుక్రీస్తు వచ్చాడు అన్న విషయం చరిత్ర కూడా స్పష్టంగా తెలియపరుస్తుంది. तो हमें कौन बचा रहे अभी? అయితే మనల్ని ఎవరు కాపాడుతుంది? క్రీస్తుని గురించిన జ్ఞానమే కాపాడుతుంది. मसीह के बारे में जो ज्ञान है ना वही हमको बचाता है. उसकी बात की संसार का ज्ञान सारा मूर्खता है. ఈ లోకపరమ జ్ఞానం అంతా కూడా వెర్రితనం లాంటిది. ఇక్కడ చూడండి 25 वचन में 25వ వచనంలో ఏమంటాడు అంటే इसी का 1:25 में क्या कहता है? దేవుని వెర్రితనము మనుష్యుని జ్ఞానము కంటే జ్ఞానము గలది. क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों की ज्ञान से ज्ञानवान है. परमेश्वर की मूर्खता ही, परमेश्वर तो मूर्ख नहीं है, దేవుడు మూర్ఖుడే కాదు. అంటే మనకున్న ఆ బుద్ధి, మనకున్న ఈ లోకపరమైన చతురత్వమో లేక వివేకం అనుకుంటున్నామో లేక సమజ్దారి అనుకుంటున్నామో చాలా తెలివైన వాడు అనుకుంటున్నామో ఇదంతా కూడా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఎలా ఉందంటే మూర్ఖతనం కంటే కూడా తీసేసింది. దేవుని దగ్గర మూర్ఖతనం అంటే అసలు ఎందుకు పనికిరాదు దేవుని దృష్టిలో. इस संसार का ज्ञान परमेश्वर की नज़र में देखेगा तो किसी काम का नहीं है. क्योंकि कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो वो आगे को नहीं सोच पा रहा है. ఆయనకి ముందుకు మరణం తర్వాత గురించి ఆలోచన చేయలేకపోతున్నాడు. मृत्यु की बाद की सोच नहीं रख पा रहे वो. किस प्रकार का मृत्यु की बात का सोच नहीं रख पा रहे. क्या हो रहा है? क्या मनुष्य यूं ही पैदा हो गया? మనిషి ఇలాగే పుట్టాడా? అనవసరంగానే పుట్టాడు చచ్చిపోయాడు అందుకే దేవుడు చేశాడా? इंसान पैदा हुआ मर गया केवल इसी के लिए परमेश्वर ने बनाया? किसी मकसद से तो बनाया होगा. ఏదో ఉద్దేశంతో దేవుడు మనిషిని చేసి ఉంటాడు కదా. ఏ ఉద్దేశంతో? తనను మహిమపరచాలి, పరమేశ్వరికి మహిమ करने के उद्देश्य से मनुष्यों को बनाया. అందుకోసం మనం ఏం చేయాలంటే లోక జ్ఞానం మీద ఆధారపడకూడదు. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? संसार के ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए अगर परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करना. దేవుని జ్ఞానాన్ని పొందుకోవాలంటే లోకపరమైన జ్ఞానం మీద మనము आधारपड़कूडదు. ये देखिए यही अध्याय 1 कोरिन्थी 2:4 में क्या लिखा है? మీ విశ్వాసమును 1 కొరింథీ 2:4 అంటాడు, మీ విశ్వాసము మనుషుల జ్ఞానమును ఆధారము చేసుకొనక దేవుని శక్తిని ఆధారము చేసుకొని ఉండవలెనని నేను మాట్లాడినను సువార్త ప్రకటించినను జ్ఞానయుక్తమైన తీయని మాటలను ఉపయోగింపక పరిశుద్ధాత్మయు దేవుని శక్తియు కనుపరచు दुष्टांतमुलने विनियोगिंची तिनी. 2:4 में लिखा है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लोभाने वाले बात नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण है. और 5 वचन में इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होना चाहिए. अगर हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना तो इस संसार की मनुष्यों का ज्ञान का निर्भर नहीं होना है. మన దేవుని జ్ఞానాన్ని పొందుకోవాలంటే మనుషుల జ్ఞానం మీద ఆధారపడకూడదు. మనుషుల జ్ఞానం మీద ఆధారపడితే ఏమవుతుంది? మనుషుల की ज्ञान पर निर्भर होने से क्या होगा? वही पहला अध्याय का 21 वचन हो जाएगा. మొదటి అధ్యాయం 21వ వచనం లాగా అయిపోతుందేమని దేవుని జ్ఞానానుసారంగా కాకుండా లోకం జ్ఞానం చేత దేవుడిని ఎతకాలంటే దేవుడు దొరకడు కదా. परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार ना चलते हुए संसार के ज्ञान के अनुसार परमेश्वर को खोजने लगेगा तो नहीं मिलेगा परमेश्वर. इसलिए देखो समझने के लिए మనకు అర్థం కావాలంటే క్రైస్తవ్యాన్ని వదిలిపెట్టి లోకంలో దైవత్వం గురించి ఆలోచన చేస్తే ईसाईत्व को छोड़कर ईश्वरत्व के बारे में अगर सोचेंगे तो गैर मसीहों के उन्होंने अपने ज्ञान से भगवान को बनाना. వాళ్ళు తన జ్ఞానంతో దేవుని చేశారు. ఎలాని? నాకు ఉన్న ఆలోచనలు, నాకున్న జీవన శైలి, నేను నడిచే విధానం, నాకున్న మళ్ళీ అలవాట్లు,
నాకున్న మనస్తత్వం దేవునికి కూడా ఉంటుందని దేవుడు అనేదానికి అంటగట్టేశారు. అవునా కదా? అంటే మనిషికి ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ దేవుడికి ఉండుంటాయి అనుకుని అలా అంటగట్టి దేవుడికి పెళ్ళిళ్ళు చేస్తాడు, దేవుడిని అత్తగారింటికి పంపుతారు. దేవుడు అనే పేరుతో, దేవుళ్ళు అని చెప్పటం లేదు, దేవుడు అనే పేరుతో పెళ్ళిళ్ళు చేస్తారు, అత్తగారింటికి పంపుతారు, భార్యను అనుమానిస్తారు, యుద్ధాలు చేస్తారు, చాటు నుండి చంపుతారు. అంటే మనిషికి ఉండే లక్షణాలతో దేవుడు, ఇప్పుడు ఏమైంది, మనిషి జ్ఞానంతో దేవుడిని ఎత్తుకోవాలనుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి దేవుడు దొరకట్లే. అందుకే ఏమైనా నేర్చుకోవాలన్నా కానీ వాటి నుండి ఏమి దొరకదు. అందుకే దాన్ని పూజించే వాళ్ళు, వాటిని ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా వాటి లాంటి వారే అని వాక్యం చెప్తుంది. अब क्या हुआ कि मनुष्य अपने ज्ञान से परमेश्वर की खोजने का मतलब क्या है कि मसीह के अलावा गैर मसीहों में जाकर देखिए परमेश्वर के नाम से उन्होंने क्या किया। इंसान को शादी ब्याह होती है, इंसान को संतान होता है, इंसान ससुराल में जाता है, इंसान लड़ाई झगड़ा करता है, इंसान पत्नी पर शक करता है, इंसान बच्चे पैदा करता है, इंसान ईर्ष्या क्रोध से भर जाता है, इंसान चुप चुप के लोगों को नुकसान करता है, इंसान चोरियाँ करता है, इंसान बहुत ज़्यादा शादियाँ करता है। ये सारी लक्षण इंसान हम अपनी ज्ञान की तरफ परमेश्वर के नाम से थोप कर और उसी को भगवान समझकर उसको पूजा कर रहे, उससे कुछ सीख ही नहीं पा रहे। ना सीखा तो अलग बात है, अपने समझ के अनुसार अपनी बुद्धि से ईश्वर को बनाए ना, तो क्या हो रहा है, उन्हीं के पास इतनी इतनी लक्षण है तो इंसान भूल गए मैंने उनको बनाया भगवान को। गैर ईसाइयों का बात कर रहे हैं, वो खुद भगवानों क्या ऐसा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्यों के ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं होना। అందుకే చెప్తున్నాడు మనుషుల జ్ఞానాన్ని ఆధారం చేసుకోవద్దు। किसी विषय में मनुष्यों का ज्ञान पर निर्भर नहीं होना। अगर परमेश्वर को खोजना होगा तो, परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करना होगा तो, నిజమైన సత్యదేవుని గురించిన జ్ఞానం గనక మనకు కావాలి అంటే మనుషుల జ్ఞానాన్ని నువ్వు ఆధారము చేసుకొనవద్దు। అందుకే ఇంకొక మాట ఏమంటాడంటే, एक और बात क्या कहता पता है, दूसरी कोरिंथी पहला अध्याय का 12 को మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 12వ వచనం చూస్తే पहला कोरिंथियों का पहला अध्याय का 12 वचन देखेगा तो एक का 12 మొదటి 12 మీ అతిశయాస్పదము లౌకిక జ్ఞానమును అనుసరింపక దేవుడు అనుగ్రహించు పరిశుద్ధాత్మతోనూ నిష్కాపట్యముతోనూ దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో నడుచుకుంటుమనియు విశేషముగా మీ ఎడల నడుచుకుంటుమనియు మా మనస్సాక్షి సాక్ష్యమిచ్చుటయే। ఇక పౌలు గారు అంటున్నాడు ఈ మాటని, పౌలు इस बात को लिखता है एक दूसरा कोरिन्थी 1:12, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर की योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहिता जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर की अनुग्रह के साथ था। समझ में आ गए? एक तो क्या बोला, ఒకటే మన్నాడు ఈ లోకం అనుసారమైన జ్ఞానంగా మీది ఉండకూడదు మీ జ్ఞానం। एक बोला था आपका ज्ञान जो है इस संसार की से नहीं होना चाहिए, इस संसार का ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं होना, इस संसार का ज्ञानाన్ని ఆధారంగా చేసుకోవద్దు। ఈ లోకంలో జ్ఞానం ఏమంటది, ఈ సంసార का ज्ञान क्या बोलता है, ఈశ్వరి है ही नहीं करके भी बताता है, దేవుడే లేడని చెప్తుంది ఈ లోక జ్ఞానం। అవునా కాదా? परमेश्वर है ही नहीं करके बताता है इस संसार का। इसलिए इंसान बिंदास जो मन में आता है वो करता है, किसी को भी ताड़ना दो, गलत भी करना, कुछ भी करने के लिए पीछे नहीं हटता। దేవుడే లేడు అనుకొని మనుషులతో ఇంకొకళ్ళు ఏ తప్పు చేయడానికైనా చెడ్డగా ప్రవర్తించడానికైనా ఎలాంటి విపరీతమైన నడవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు। ఇది లోకంలో ఉన్న మనిషికి ఉన్న జ్ఞానం। దేవుడు లేడు అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి నిర్భయంగా బతుకుతున్నాడు। परमेश्वर है ही नहीं करके सोचता है, इसलिए बिना डर भय का जी रहा है। इसलिए क्या कहा, అందుకే ఏమన్నాడంటే ఈ లోక జ్ఞానాన్ని నువ్వు ఆధారం చేసుకో, మనుషుల జ్ఞానాన్ని ఆధారం చేసుకోవద్దు। మనుషుల का ज्ञान के ऊपर निर्भर मत होना। जो भी बता रहे इस संसार में भगवान है ही नहीं। प्रभु का वचन क्या कहता है, దేవుడు లేడని బుద్ధిహీనులు చెప్తారంట। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, ईश्वर है ही नहीं करके बताता है, इसलिए मनुष्यों का ज्ञान पर निर्भर मत होना। భజన సంగీత పడరైనా लगातार కీర్తన గ్రంథం చదువుతున్నాడు కదా, అందులో 2 అధ్యాయాల్లో మనకు కనిపిస్తుంది। మొదట్లోనే उसमें 2 अध्याय में शुरू में दिखाई देता है परमेश्वर है ही नहीं करके मूर्ख लोग बोलते हैं దేవుడు లేడని అంటాడు। కాబట్టి మీకు దేవుని జ్ఞానం కావాలంటే మనుషుల జ్ఞానాన్ని ఆధారం చేసుకోవద్దు। अगर आपको परमेश्वर चाहिए तो मनुष्यों का ज्ञान पर निर्भर नहीं होना।
दूसरी वचन क्या कहता है, రెండో మాట ఏమంటున్నాడంటే శరీర జ్ఞానానికి కూడా నువ్వు అనుసరించొద్దు, శరీరకి జ్ఞానికి అనుసాर भी मत चलना. అంటే మనుషుల జ్ఞానం ఒకటి ఉంటే శరీరానికి కూడా ఇంకొక జ్ఞానం ఉందంట. मनुष्यों का ज्ञान एक तो शरीर का भी ज्ञान अलग से है. इसलिए क्या कहता है, దేవుడు అనుగ్రహించు లౌకిక జ్ఞానమును అనుసరింపక. ఇందులో क्या लिखा है, शरीर की ज्ञान से नहीं, శరీర లౌకిక జ్ఞానాన్ని అనుసరింపక దేవుడు అనుగ్రహించు పరిశుద్ధాత్మతోనూ నిష్కాపట్యముతోనూ దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకంలో నడుచుకుంటేమి. ఎలా నడుచుకున్నారంటే పౌలు గారు, శరీరం అనుగ్రహించే జ్ఞానాన్ని బట్టి నడుచుకోవాలా. ఏ దేహ దో హమే బుద్ధి దేతానా ఉస్కే అనుసార్ నహీ చలా. ये देह क्या है, ఈ శరీరం ఏంటి, పాప్ సే భరా హువా హై, ఇది పాపముతో నిండిది. కాబట్టి మన పాపమయ శరీర ఆకారములు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చారు ఈ పాప దేహానికి శిక్ష విధించడానికి. ये पाप से भरा हुआ इस देह को दंड देने के लिए यीशु मसीह पाप शरीर की धारण शरीर के आकार में आ गया. రోమియోకి 8:3 में देखते हम, రోమా 8:3 చూస్తాం. అయితే ఈ పాపంతో కూడిన శరీరము ఈ లోకంలో ఉండ వాటినే ఇష్టపడుతుంది కానీ దైవికమైన వాటికి తీర్మానం పరంగా జీవించలేదు. ये पाप से जुड़ा हुआ ये शरीर इस संसार की बातों को ही ज़्यादा पसंद करता है. परमेश्वर के निर्णय के अनुसार, परमेश्वर के उस ज्ञान के अनुसार चल नहीं पाता. इसलिए पौलुस भी बोल रहे, मैं अगर मैं चल रहा हूँ तो शरीर के ज्ञान के अनुसार नहीं चल रहा हूँ. అందుకే పౌలు గారు ఏమంటున్నాడంటే, నేను శరీర జ్ఞానానుసారంగా నడవటం లేదు, దేవుడు అనుగ్రహించు పరిశుద్ధాత్మ నిష్కాపట్యముతో దేవుని కృపతో నడుస్తున్నాను అంటాడు. परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली पवित्र आत्मा और निष्कलंकता के द्वारा, पवित्र आत्मा और सच्चाई सहित करके लिखा है, उसके द्वारा मैं चलता हूँ. परमेश्वर के द्वारा मिला, उसी से मैं चलता हूँ बोलता है. इसलिए हमें ना मनुष्यों के ज्ञान पर निर्भर होना है. बहुत सारे आपको मिलेंगे इस परमेश्वर कोई है ही नहीं, ये सृष्टि अपने आप ही बन गए करके साबित करने की तरह बताने वाला मिलेंगे. దేవుడు లేడు, సృష్టి దానికంతట అదే కలిగింది అని చెప్పి మనిషి సంపాదించిన జ్ఞానముతో దాన్ని రుజువుపరుచుకుంటూ చెప్పగలుగుతాడు మనిషి. అయినా ఆ మనుషుల జ్ఞానాన్ని నువ్వు ఆధారం చేసుకోవద్దు. फिर भी उन मनुष्यों के ज्ञान के ऊपर निर्भर मत होना. इस बात के लिए आप सोचने पे मजबूर होना चाहिए. ఈ మాట గురించి మీరు ఖచ్చితంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, अगर ऐसा करने से क्या होगा, पहला కొరింథీ 1:21, మొదటి కొరింథీ 1:21 ఏమైంది, మనుషులు తమ జ్ఞానం చేత దేవుడిని వెతకాలనుకున్నారు కాబట్టి దేవుడు వాళ్ళకు దొరకల. इंसान अपने ज्ञान से परमेश्वर को खोजना चाहे, इसलिए नहीं मिला तो क्या हो रहा है, దొరకపోయినప్పటికీ ఏమైంది, ఇక దేవుడే లేడు అనుకుంటున్నాడు. ఇది ఎలా ఉందంటే, ये ऐसा लग रहा है कि एक लोमड़ी है, एक बगीचा में अंगूर का पेड़ है, वो थोड़ा निकट उसको लग रहा था, उछल के खाने की कोशिश किया, बहुत बार कूद के थक गया, अंगूर नहीं मिला. फिर इसने क्या बोला, छी ये कट्टे अंगूर कौन खाएगा, चला गया. ఒక తోట ఉందంట, తోటలో ఒక ద్రాక్ష చెట్టు ఉంది, దానికి ద్రాక్ష గుత్తులు ఎలాడుతున్నాయి. కొంచెం పర్వాలేదు నాకు అందుతాయి అనుకుని నక్క ఎంతగానో ఎగిరింది దొరకలా. అలిసి వలుపు వచ్చేసి ఏమంది చివరికి, చి పుల్లగుండి ఇప్పుడు నాకు అక్కర్లేదు అంది. ఎలా ఉంది, తిని చూసిందా, తిని చూడలా. అట్లాగే ఈ లోక జ్ఞానము, ఈ మనుషుల జ్ఞానం ఏమంది, इसी प्रकार संसार का ज्ञान मनुष्य के ज्ञान ने क्या बोला, परमेश्वर की खोजने की कोशिश किया, परमेश्वर का दिए हुए ज्ञान से खोजने की कोशिश नहीं किया. దేవుడు అనుగ్రహించిన జ్ఞానంతో దేవుడిని ఎతకాలనుకుంటే దొరికిపోతాడు దేవుడు. నీకు దొరకలేదా, నాకు దొరకలేదా, आपको मिला था ना, मुझे भी मिला था ना, कुछ लोगों को नहीं मिला. కొంతమందికి దొరకలేదు, వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, దేవుడే లేడు అంటున్నారు. कारण क्या है, अपनी बुद्धि, परमेश्वर है ही नहीं बोल रहे. कारण क्या है, अपनी बुद्धि को निर्भर करके, मनुष्यों के ज्ञान को निर्भर करके और शरीर के ज्ञान के ऊपर निर्भर होके परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि मिला नहीं. जैसे ये इसको प्राप्त नहीं हुआ, अपनी कोशिश करा, अंगूर इसको नहीं मिला तो खट्टा समझकर छोड़ दिया. ప్రయత్నం చేసి ఆ ద్రాక్షలు దొరకపోయేటప్పటికి పుల్లగుండి నాకు వద్దొచ్చి అని వెళ్ళిపోయిందంట. అలాగే మనిషి తన జ్ఞానంతో దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలని ప్రయాసపడుతున్నాడు, అది అసాధ్యము. దానికి దేవుని జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయంగా చేసుకోవాలి. अगर परमेश्वर को पाना हो तो मनुष्य के अपनी बुद्धि ज्ञान से प्रयास करना से परमेश्वर मिलना होना है. इसलिए हमें परमेश्वर के ज्ञान का निर्भर होना चाहिए. परमेश्वर का ज्ञान हम पढ़ते हैं, దేవుని జ్ఞానం అంటే మనం చదువుతాం. మొదటి కొరింథీ 1:24, पहला కొరింథీ 1:24 में कौन है परमेश्वर का ज्ञान, यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान. యేసు క్రీస్తే దేవుని
జ్ఞానము. లాస్ట్లో చూస్తే 24వ వచనములో 1:24లో पहला కొరింథీ 1:24 ఆఖరి में देखिएगा तो క్రీస్తు దేవుని శక్తి, దేవుని జ్ఞానమై ఉన్నాడు. मसीह यीशु ही परमेश्वर का शक्ति और परमेश्वर का ज्ञान है. अगर परमेश्वर किसी को चाहिए तो उसको यीशु के पास आना पड़ेगा. ఎవరికైనా దేవుడు కావాలి అంటే ఆ మనిషి యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు రావాలి, వచ్చి చూడాలా, आके देखना पड़ेगा. अगर इंसान ने इतना कठोर है कि अपनी समझ के अनुसार खोजने की कोशिश कर रहे, नहीं प्राप्त कर रहे, तो सोचता है परमेश्वर है ही नहीं. మనిషి ఏం చేస్తున్నాడంటే తన సొంత జ్ఞానంతో దేవుని వెతకాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, క్రీస్తు వద్దకు రావటం లేదు. అందువల్ల వాళ్ళకి క్రీస్తు దేవుడు దొరకటం లేదు. దాన్ని బట్టి ఏమనుకున్నాడు, మనకు దొరకలేదు కాబట్టి దేవుడు లేడు అనుకుందాం నిర్ణయించుకున్నారు. हमें नहीं मिल रहा इसलिए परमेश्वर नहीं चाहिए करके निर्णय किया. आपको पता होगा जब भाषा में गड़बड़ी हुआ निम्रोद के समय में షినార్ మైదానంలో నిమ్రోద్ సమయంలో భాషలు తారుమారైనప్పుడు అందరూ లోకమంతా చెదిరిపోయారు. తబ్ తక్ దునియా మే కోయి లోగ్ నహీ థే. అప్పటి వరకు అక్కడున్న వారు తప్ప మిగిలిన ఎక్కడ జనమే లేరు. ఆ చెదిరిపోయిన వారు లోకమంతా చెదిరిపోయారు. కొంతమంది తిరుగుకుంటూ ఒకరోజు 2 రోజులు 1 సంవత్సరం అని చెప్పటం లేదు. कुछ लोग चलते कुछ दिन कुछ समय या कुछ साल करके नहीं बता रहे, पता नहीं 1000 साल भी लगा होगा या 500 या 600 साल लगा होगा. घूमते हमारी जो हिंदुस्तान कहा जाता है इसी इलाके में पहुंच गया. उस वक्त नाम भी नहीं था. ఏదైతే ఇప్పుడు హిందుస్థాన్ అని చెప్పబడుతుందో ఆ ప్రాంతానికే వచ్చేసారు కొంతమంది. అప్పుడైతే ఈ ప్రాంతానికి హిందుస్థాన్ అనే పేరు కూడా లేదు. చదువుకున్న వాళ్ళందరూ తెలుసు, పढ़े लिखे लोगों को पता है. परमेश्वर हाँ इजरायलियों से बात कर रहे, जिनको चुनना चाहा परमेश्वर चुन के उनके द्वारा प्रकट करना चाहता मैं ईश्वर हूँ. ఒక జనాంగాన్ని ఎన్నుకొని ముందు ఒక మనిషిని ఆ మనిషి ఒక పెద్ద జనాంగంగా చేసి ఆ జనాంగానికి అద్భుత కార్యాలు చేసి నేనే దేవుడిని నిరూపించుకుంటూ ఉన్నాడు. पहले एक आदमी को चुना, इस आदमी को बहुत बड़ा झुंड बनाया, उस झुंड की खातिर बड़े अद्भुत कार्य किया. उन अद्भुत कार्यों के द्वारा मैं ही ईश्वर हूँ करके दुनिया के सामने साबित करना चाहा, करता जा रहा है. मगर ये जो बिछड़ के पूरा पृथ्वी पे तितर हो गए ना, इनके पास तो परमेश्वर की बातें है नहीं. ఎవరైతే చెదిరిపోయి లోకమంతా చల్లా చెదరైపోయారో వీళ్ళ దగ్గర దేవుని మాటలు లేవు కదా. ఇక వీళ్ళు ఏమనుకున్నారు, దేవుడే లేడు కాబట్టి సూర్యుడే దేవుడు, కనపడుతుంది వస్తుంది పోతుంది, నక్షత్రాలు కనపడుతున్నాయి పోతున్నాయి, ఈ చెట్లు ఫలాలు ఇస్తున్నాయి నీడని ఇస్తున్నాయి, ये पेड़ धूप छाया दे रहे और फल फ्रूट भी देता है और सूरज आता है जाता है, अच्छी मौसम बारिश आ रहे फसल होता है. मैंने हर चीज़ को दिव्य मान के चलने लगा, ईश्वर मान के चलने लगा. ये मनुष्य का ज्ञान. ప్రతిదాన్ని దేవుడు అనుకున్నారు. వర్షం ఒక దేవుడు అనుకున్నారు, గాలి ఒక దేవుడు అనుకున్నారు, అగ్ని ఒక దేవుడు అనుకున్నారు, చెట్టు ఒక దేవుడు అనుకుంటున్నారు, సూర్యుడు ఒక దేవుడు అనుకుంటున్నారు, చంద్రుడు ఒక దేవుడు అనుకుంటున్నారు, అక్కడ చివరికి నక్షత్రాలు ఒక దేవుడు అనుకుంటున్నారు. ఎందుకు? మనిషి జ్ఞానంతో చూసాడు, దేవుడు జ్ఞానం వీళ్ళ దగ్గర లేదు. పరమేశ్వర్ का ज्ञान इनके पास नहीं था. हालांकि उनके पूर्वज वहीं से आया, చెప్పాలంటే వాళ్ళ పితరులు అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే. కానీ క్రమేణ ఏమైపోయింది. लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया हमको पता है. जब యూసఫ్ को మిస్ర్ भेजा गया, యోసేపును ఐగుప్తు తీసుకెళ్ళాడు. ఐగుప్తులో యోసేపు చరిత్ర అంతా మనకు తెలుసు. మిస్र में యూసఫ్ का चरित्र हमें पता है. बहुत नाम अच्छा फैल गया था उनका, మంచి కీర్తి వ్యాపించింది. అది మర్చిపోయిన రాజులు, అది మర్చిపోయిన తరం వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి శోధనలు వచ్చినాయి, అవునా కాదా. यूसुफ के समय का ईश्वर के बारे में वो जो इतिहास भूल गया, ऐसा कुछ पीढ़ी बीतने के बाद उन्हीं इजरायलियों के ऊपर विपत्ति आए, उसी मूसा यूसुफ के लोगों के ऊपर विपत्ति आए. क्योंकि कुछ समय के बाद लुप्त गए ना ये बात. కొంతకాలం తర్వాత అది కనపడకుండా పోయింది ఆ విషయం. మనుషులు మర్చిపోయారు, అంటే తరాలు గాడ్చిపోయి. इसी प्रकार पीढ़ियाँ बीतते जा रहे थे, लोगों ने भूल गया, मिस्रियों के ऊपर विपत्ति आ गई. एक समय उस मिस्र लोगों को యూసఫ్ ने बचाया था. ఒక సమయంలో ఆ ఐగుప్తుని యోసేపే కాపాడాడు. కానీ రాను ఏమైపోయింది, మర్చిపోయారు పరిస్థితుల్ని, సమయాలు తరాలు గడిచిపోయి भूल गए, पीढ़ी बीतते गए. इसी प्रकार ऐसे समय అలాగే పరిస్థితితో తరాలు గడిచిపోయిన తర్వాత దేవుడు కనపడలేదు కాబట్టి, ఇక దేవుడు లేడు కాబట్టి మనమే చేసుకుందాం, ఈ కనపడే ఆట దేవుడిని అనుకుందాం. మనకు కాళ్ళు చేతులు ఉండే కాబట్టి ఆయనకు కూడా అన్ని పెట్టేద్దాం, మనకి భార్య బిడ్డలు ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా అలాగే వర్తిద్దాం, ఆయనకి ఇచ్చేద్దాం, అలాగని నిర్ణయం చేసుకుని దేవుళ్ళు చేసుకున్నారు. కాబట్టి మనుషుల జ్ఞానం ఆధారంగా చేసుకుంటే దేవుడు మనకు దొరకడు. मनुष्यों के ज्ञान पर निर्भर होने से परमेश्वर हमको नहीं मिलेगा, उनको भी नहीं मिला तो ये मत समझना उस लोमड़ी की तरह ईश्वरीय नहीं है. దొరకలేదు కాబట్టి ఆ నక్కలాగా పళ్ళే పొల్లయ్య అనబాకండి, దేవుడే లేడు అనుకోబాకండి, దానికైతే పుట్టిందని అనుకోవద్దు. అందుకే చెప్తున్నాడు
ఈ శరీర జ్ఞానాన్ని కూడా ఆధారం చేసుకోవద్దు అంటున్నాడు పౌలు। ఈ शरीर की ज्ञान पर भी निर्भर नहीं होना, क्योंकि ये पाप से भरा हुआ शरीर है। हमेशा खुद की स्वार्थ का ही इच्छा इससे उत्पन्न होता है। నిత్యము నా స్వార్థము నాకు అన్నది, నా శరీరానికి నాకు మేలైనవి కావాలని ఈ శరీరం కోరుకుంటుంది, కాబట్టి దీన్ని కూడా మీరు ఆధారం చేసుకోవద్దు। ఈ లౌకిక జ్ఞానం అన్నాడు దాన్ని తెలుగులో, హిందీలో చూస్తే శరీర జ్ఞానం అన్నాడు। हिंदी में शरीर का ज्ञान बोला है। और देखो दूसरा कोरिंथी 2:14 में भी क्या लिखा है, 2 कोरिंथी 2:14 కూడా ఏమంటున్నాడు, మా ద్వారా ప్రతి స్థలమందును క్రీస్తును గుర్చిన జ్ఞానం యొక్క సువాసనను కనుపరచు ఆయన యందు మమ్మును ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సవముతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి స్తోత్రములు। 2:14 परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपनी ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ज्ञान का सुगंध సువాసన గురించిన జ్ఞానమును గురించిన సువాసన వెదజల్లుతున్నాడు మా ద్వారా అంటున్నాడు పౌలు। पौलुस कहता है कि ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा फैलाता है। हम एफएससी में देखेगा तो क्या लिखा है, शायद 5वीं అధ్యాయం మనం ఎఫెసీలో చూస్తే అక్కడ ఏం రాయబడి ఉంటుంది, 5వ అధ్యాయంలో ఏమైందంటే అక్కడ పరిమళ సువాసనగా మనం ఉండాలని, हम सुगंध सुखदाई होने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए ताड़ना सहा मृत्यु हुआ। మనం ఆయన సువాసనగా, ఆయన పరిమళ సువాసనగా ఉండాలని యేసుక్రీస్తు మన కోసం చనిపోయి తిరిగి లేచాడు అంటే ఆయన లక్షణాలు, ఆయన జీవితం మనలో కనిపించాలని। यीशु मसीह का लक्षण, उनसी मसीह का जिंदगी हमारे में दिखना, इसी को बोला है कि ज्ञान का सुगंध, క్రీస్తును గురించిన జ్ఞానం యొక్క సువాసన పౌలు చెప్తున్నాడు। यानी कि अगर हमने ज्ञान को प्राप्त किया, हम ऐसे में से नहीं है ना, ईश्वर नहीं बोलने वाले में మనం దేవుడు లేడు అనే వారిలో లేము, దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్ముతున్నాం। परमेश्वर है करके भरोसा करते हैं और वो कोई है ही नहीं, परमेश्वर यहोवा, మళ్ళీ ఎవరో కాదు ఆయన దేవుడైన తండ్రి అయిన దేవుడైన యెహోవా అని నమ్ముతున్నాం। और उन्हीं के द्वारा भेजे गए पुत्र के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। परमेश्वर का ज्ञान को हम निर्भर हुआ, ఆయన పంపిన కుమారుడు ద్వారా మనకు రక్షణ దొరుకుతుందని దేవుడు అనుగ్రహించిన జ్ఞానం మీద మనం ఆధారపడ్డాం। అయితే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే ఆ జ్ఞానాన్ని గనుక నువ్వు కలిగి ఉంటే, अगर उस ज्ञान को आपने प्राप्त किया तो उस ज्ञान का सुगंध हमसे निकलना चाहिए। ఆ జ్ఞానం యొక్క సువాసన మన ద్వారా వెదజల్లబడాలి। कैसा, कोई सेंट हो तो कोई बात नहीं, मन कैसा भी हो, मन गंदा हो, सेंट मारने से अच्छी खुशबू आएगी। गंदा खुशबू ब्रश ना करो तो भी लौंग खाएगा तो अच्छी खुशबू आएगा। బ్రష్ చేసుకోలేదు, లాంగ్ నోట్ వేసుకుంటే మంచి వాసన వచ్చింది। కానీ జీవితం బాగోకుండా మంచి సువాసన మన ద్వారా క్రీస్తు గురించిన సువాసన వ్యాపించాలంటే వ్యాపించదు। हमारे जिंदगी ना सुधरते हुए मसीह की सुगंध फैलना हमसे नहीं हो पाएगा। मसीह कौन है? पवित्र है। क्रिस्त ఎలా ఉన్నాడు? పరిశుద్ధుడుగా ఉన్నాడు। वो मानवाकार में संसार में आकर मनुष्य होकर भी, शरीर में होकर भी पवित्र जिंदगी जी सकता है, ये साबित करके दिखाया। ఆయన మానవుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చి పాప శరీరాకారంలో వచ్చి ఒక శరీరంలో ఉండి కూడా, మానవులుగా ఉండి కూడా పరిశుద్ధతను కాపాడుకోవచ్చు మనుషులు అన్నదాన్ని నిరూపించి ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళాడు। అవునా కదా? उन्होंने साबित करके गया है, इसलिए बोलते हैं उस यीशु का सुगंध हम में से फैलना है। అందుకే అంటాడు ఆ క్రీస్తు గురించిన జ్ఞానము, ఆ సువాసన వెదజల్లాలి। मसीही ज्ञान है करके बताया। परमेश्वर का ज्ञान कौन है? मसीही। దేవుని జ్ఞానం ఎవరు? క్రీస్తు। అయితే ఆ జ్ఞానం మన దగ్గర ఉందంటే वो अगर वो ज्ञान हमारे पास है तो हमसे वो खुशबू फैलना। अब परमेश्वर का ज्ञान मसीह में है, దేవుని జ్ఞానం క్రీస్తులో ఉంది, वो ज्ञान हमने प्राप्त किया, ఆ జ్ఞానాన్ని మనం పొందుకున్న మనలో కూడా ఉండాలి ఆ పరిశుద్ధత। हमें भी वो पवित्रता रहना है, हमें भी संसार की व्यामोह को छोड़ना। यीशु मसीह संसार में रहते हुए किसी व्यामोह में फंसा, క్రీస్తు ఈ లోకం నుండి దేనికైనా గురయ్యాడా? ये डब्बू को, ये स्त्री को, ये शरीर व्यामोह को गुरियड़ा, या कोई पैसा का किसी स्त्री के व्यामोह में, ये शरीर के आश्रय में फंस गए क्या? नहीं फंसा ना। तो हम भी शरीर में रहते हुए मसीह की खुशबू को फैलाने, यानी कि मसीह की सी स्वभाव जो हम इतने दिन से, पिछले 5 दिन से जो सुनते आ रहे, उसे हमारे जिंदगी के द्वारा फैलाना है, दिखाना है। ఏదైతే మన జ్ఞానం గురించి వింటూ వస్తున్నామో అది మన జీవితాల ద్వారా కనుపరచాలి, అదే ఆ సువాసనను వెదజల్లటము అంటే। और क्या बोलता है कि फिलिपियों की राసిన పత్రిక, ఇంకా फिलिपियों की लिखी पत्री 3 अध्याय 8 वचन, फिलिपियों का 3 का 8,
ఫిలిపియోं का 3:8 ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3:8 నిశ్చయముగా నా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని గూర్చిన అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను. पौल का गवाही ज्ञान प्राप्त करने का तरीका भी बता रहे, वो ज्ञान कितना बहुमूल्य है वो बता रहे. ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆ జ్ఞానం ఎంత విలువైందో దాన్ని అలా పొందుకోవాలన్న దాని గురించి చెప్తున్నాడు 3:8. क्या कहता है, वरन में अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ. यहाँ पे उत्तमता के कारण, यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण అనగా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము, सबसे उत्तमता करके छोड़ दिया हिंदी में, उत्तम ज्ञान करके बता रहे तेलुगु बाइबल में. उस उत्तमता के कारण क्या करता है, सब चीज़ को मैं हानि समझता हूँ, अन्निटिनि नष्टंगा नुकसान समझता हूँ सब चीज़ों को. उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन से ज्ञान, यीशु मसीह की ज्ञान अति उत्तम ज्ञान. यीशु मसीह का ज्ञान जो है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है. యేసుక్రీస్తుని గురించిన జ్ఞానమే శ్రేష్టమైన జ్ఞానం. ఆ యేసుక్రీస్తుని జ్ఞానం మనకి మరణం తర్వాత కూడా జీవాన్ని ఇస్తుంది. यीशु मसीह के ज्ञान मृत्यु के बाद भी अनंत जिंदगी देगा. ये संसार का ज्ञान मृत्यु के बाद खत्म, ऊपर से नरक में युगाనికి सड़ना पड़ेगा. ఈ లోక జ్ఞానము, ఈ శరీర జ్ఞానము, మనుషుల జ్ఞానము, ఈ संसार का ज्ञान, ये शरीर का ज्ञान, मनुष्यों का ज्ञान मृत्यु के बाद हमें नरक में लेके जाएगा. మరణం తర్వాత నరకాన్ని తీసుకెళ్తుంది. కానీ క్రీస్తుని గురించిన జ్ఞానము ఉత్తమమైన జ్ఞానం, ఎందుకంటే మరణం తర్వాత కూడా జీవింపజేస్తుంది ఆనందదాయకమైన జీవితం. मसीह का ज्ञान इसलिए अति उत्तम है क्योंकि मृत्यु के बाद भी वो अनंत जिंदगी हमें देता है. इसलिए क्या कहता है, उस उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने की खातिर इस संसार की सभी चीज़ों को हानि समझता हूँ, लाभदायक नहीं है. इन संसार का ज्ञान हो, फायदा हो, आराम हो शरीर का, ये सारा कुछ हमारे लिए हानिकारक है. మనం ఈ లోకంలో శరీరం మంచిగా ఉంచుకుందాం, కష్టం కలగకుండా చూసుకుందాం, డబ్బు సంపాదించుకుందాం, లేక సుఖంగా ఉందాం అంటున్నామే, ఇది విశ్వాస జీవితానికి హానికరమైనది. ये विश्वास की जिंदगी को खतरे में डालने वाला है, हानिकारक है. ये शरीर के अनुसार, मनुष्यों के अनुसार, इस संसार के अनुसार ज्ञान जो हमारे लिए हानिकारक, इसके लिए एक मसीह के लिए हानिकारक है. ఈ లోకానుసారమైన ఇష్టానుసారమైన జీవితం జీవించడం అనేది శరీరానుసారంగా ఎందుకు హాని, क्यों हानिकारक है, नरक में डालने का इतना काम कराता है. ये संसार का ज्ञान, मनुष्यों का ज्ञान और शरीर का ज्ञान नरक में डालेगा. हानि है, फायदा इससे. ఈ లోక జ్ఞానం, మనుషుల జ్ఞానం, శరీర జ్ఞానం మనల్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడేస్తుంది, నరకంలో పడేస్తుంది. కాబట్టి ఇది చాలా డేంజర్. ఈ జ్ఞానం లోకానుసారమైన ఈ జ్ఞానం बहुत खतरा है, ये संसार का ज्ञान. इसलिए हम मसीह के ज्ञान की खुशबू को फैलाने का कोशिश करें, यानी कि अपनी जिंदगी में दिखाए, మన జీవితంలో కనుపరచాలా. మనం ఆయన యొక్క సుగంధ, उनकी हम सुगंध सुखदायक जैसा होना चाहिए. మంచి సువాసన కనుపరిచేవారి, అంటే క్రీస్తుని గురించి, దేవుడు గురించి క్రీస్తు కనిపిస్తున్నాడు. క్రీస్తుని చూస్తే దేవుని చూసినట్టే. మసీషు को देखते तो ईश्वर को देखने की जैसा ईश्वर ने स्वयं कहा, యేసు స్వయంగా అంటున్నాడు. ఇప్పుడు మనల్ని చూస్తే క్రీస్తుని చూసినట్టుగా ఉండాలి. हमें देखा तो मसीह को देखने की जैसा होना चाहिए. इसलिए पौलुस ने हिम्मत से कहा. అందుకే పౌలు గారు ధైర్యంగా అన్నారు. పౌలు గారు, నేను క్రీస్తుని పోలు నడుచుకుంటున్నాను, నన్ను పోలు నడుచుకోండి. मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ तो तुम मेरी सी चाल चलो. कितना हिम्मत है. आप बता सकते हैं, आप में से कोई, हम में से कोई बोल सकते हैं मेरी सी चाल चलो. మనలో ఎవరైనా అనగలుగుతారా, నన్ను చూసి నేర్చుకోండి నాలాగంటే? కావాలంటే ఇక లోకానుసారమైన జ్ఞానంతో, రే నన్ను చూసి నేర్చుకోరా. संसार के ज्ञान को सिखाने के लिए बोले, अरे क्या मूर्ख है तू, पागल है, मुझे देखो मैं कैसा टैलेंट रखता हूँ, तुझे क्या पता, मुझे देखे. ये संसार हानिकारक है. ये ज्ञान ఇది మనకి చాలా నష్టాన్ని కలిగించే జ్ఞానం. మనుషుల దగ్గర ఈ జ్ఞానం చెల్లుతుందేమో, చాలా మణి అవుతుంది కదా, కానీ దేవుని దగ్గర మూర్ఖత కింద కూడా పనికిరాదు. मनुष्य के पास हमारी ये ज्ञान बड़ा अच्छा दिख सकता है, परमेश्वर के ज्ञान के मूर्खता के आगे भी कुछ काम करने है ये संसार का ज्ञान. इसलिए हम परमेश्वर पर पाना बड़ा उत्तम है, हमारे लिए बड़ा बहुमूल्य है. बहुतों को नहीं मिले ये कृपा. దేవుడు పొందుకోవటం, క్రీస్తుని పొందుకోవటం, క్రైస్తవ్యంలోకి రావటం చాలా గొప్ప ఉత్తమైన విషయం. అయితే ఆ కలిగిన దాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు మనం క్రీస్తు సువాసనగా ఉంటాం. जो हमने पाया ना उस विश्वास को, उस ज्ञान को पाया ना, उसको अच्छी तरह थामे रहेंगे. चाहे संसार में लाभ को भी हम हानि नुकसान समझना पड़े. ఈ లోకానుసారమైన ఉపయోగదాయకము లేక మనకి లాభాలు అనిపించే వాటి అన్నిటిని కూడా నష్టం అనిపిస్తున్నా సరే, ఆత్మీక విషయంలోకి వచ్చేలేకి లేక పరలోక రాజ్యానికి చేరుకునే విషయంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఇది మన కోసం హానికరమైంది అని తెలుసుకోవాలి.
आत्मिक विषयों में पहुंचते तो हमें समझना चाहिए इस संसार की ज्ञान हमारे लिए हानिकारक है। पौलुस यही बोलता है, इसलिए क्या कहता है, सब कुछ मैं कूड़ा समझता हूँ, सब कुछ కూడా సమస్త అన్నింటిని పెంటగా ఎంచుకుంటున్నాను అని అంటున్నాడు పౌలు। ఎంత అసహ్యమైనదిగా చెప్తున్నాడు చూడండి ఈ లోక జ్ఞానం। ఈ संसार का ज्ञान को किस चीज से तुलना करके बता रहे, कूड़ा बता रहे। हिंदी में थोड़ी सही लिखा मगर तेलुगु में देखे तो टट्टी करके लिखा, पता है। इतना संसार का ज्ञान इतना घृणित चीज है। ईशु के ज्ञान की, ईश्वर के ज्ञान की आगे దేవుని జ్ఞానం లేక క్రీస్తు జ్ఞానం ఎదుట ఈ లోక జ్ఞానం ఇంత చెడ్డది అని చెప్తున్నాడు। इसलिए मसीह में रहने वाला हम लोगों को इस संसार की ओर नहीं जाना चाहिए। देखिए दूसरा तिमोथी 3:14 में भी लिखता है, रक्षणार्थమైన జ్ఞానం అంట మనం పొందుకున్న జ్ఞానం। हमने जो ज्ञान पाया ना, उद्धार के अनुसार का ज्ञान है, उद्धार देने वाला ज्ञान है। जो यीशु मसीह के ज्ञान कौन से आए, उद्धार का ज्ञान। कितना है कि दूसरा तिमोथी इसका 3:14 3:14 आगे पीछे हो गए उसमें 14 में लिखा है, 3 का हिंदी में 15 में लिखा, मैं बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये देखिए क्या लिखा है, 3:14 క్రీస్తుని యేసునందు ఉంచవలసిన విశ్వాసము ద్వారా రక్షణార్థమైన జ్ఞానము నీకు కలిగించుటకు శక్తిగల పరిశుద్ధ లేఖములను బాల్యము నుండి నీ వెరుగుదువు గనుక నువ్వు నేర్చుకుని రూఢి అని తెలుసుకున్నవి ఎరిగి ఎవరి వల్ల నేర్చుకుంటేవో ఆ సంగతిని తెలుసుకుని వాటి యందు నిలకడగా ఉండు। ఇక్కడ ఏం రాయబడిందంటే, విశ్వాసం ద్వారా రక్షణార్థమైన జ్ఞానము, యేసుక్రీస్తులో మనకి విశ్వాసం ద్వారా కలిగిన జ్ఞానము రక్షణార్థమైన జ్ఞానము। मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा जो हमें मिला ना, वो ज्ञान उद्धार का ज्ञान है करके बताया गया है। तेलुगु में उद्धार से भरा हुआ ज्ञान है करके बोला। यहाँ पे क्या बोला, मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए करके लिखा। बुद्धिमान बोला, उसी को तेलुगु में ज्ञान बोला है। అంటే రక్షణార్థమైన జ్ఞానము, దేవుని గురించి క్రీస్తుని గురించి తెలుసుకునే జ్ఞానము రక్షణతో కూడింది। परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में जानने वाले ज्ञान जो है उद्धार से जुड़ी हुई है। यानी इस पापी को पवित्र बनाकर नरक की बजाय स्वर्ग में रखने का उद्धार। ఈ పాపిని పరిశుద్ధునిగా చేసి నరకానికి వెళ్ళవలసిన వాడిని పరలోకంలో తీసుకెళ్తున్న జ్ఞానం। అందుకే కదా అన్నాడు, అసలైతే మనకు రావాల్సింది మరణము, నరకం। आखिर हमें मिलना चाहिए मृत्यु और नरक। रोमियो का 6:23 में, రోమా 6:23లో ఏమంటాడు, యేసు దేవుని महादयर्षि ఏంటంట, దేవుని కృప ఏదంట, యేసు క్రీస్తులో నిత్య జీవం। परमेश्वर की महान कृपा क्या है, यीशु मसीह में अनंत जीवन। इसलिए यीशु मसीह ज्ञान है, उस ज्ञान को हम अपना सुगंध बनाएंगे। ఆ జ్ఞానాన్ని ఒక సువాసనగా మనం కలిగి ఉండగలిగితే, అంటే మన జీవితంలో క్రీస్తు కనపడే విధంగా ఉండగలిగితే మనం రక్షణలోకి వెళ్తాం। అది రక్షణార్థం। అది అప్పుడు మనం అంటాం ఈ జ్ఞానం రక్షణతో కూడింది అని। तब हम कहेंगे ये ज्ञान जो है उद्धार से भरा हुआ है। ये ज्ञान कहाँ से मिला है, कहाँ से आया है, ఈ జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే యాకోబు 3:13 నుండి 17 వరకు చూస్తే, याकूब का 3:15 से लेकर 17 तक देखेगा तो ये ज्ञान कहाँ से आया ये बताता है। याकूब 3:13 से लेकर 17, याकूब का 3:13 से लेकर 17, तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है। याकूब 3:13 నుండి 17 వరకు, जो ऐसा हो वे अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। జ్ఞానం ద్వారా ఏమి కలుగుతుందంట, చాలా చక్కగా చెప్తున్నాడు। जो ज्ञान से उत्पन्न होती है, మీలో జ్ఞాన వివేకములు గలవాడేవాడు, వాడు జ్ఞానముతో కూడిన సాత్వికము గలవాడై తన యోగ్య ప్రవర్తన వలన తన క్రియలను కనుపరచవలెను। ज्ञान ही अच्छी चाल चलन लेके आता है। ఈ జ్ఞానమే మంచితో కూడిన మంచి ప్రవర్తనని కార్యాల ద్వారా కనపడుతుంది। ఇదే సువాసన, క్రీస్తుని గురించిన జ్ఞాన సువాసన। ये मसीह यीशु की सुगंध, खुशबू क्या है, नम्रता से अच्छी चाल चलन को अपनी कार्यों के द्वारा दिखाता है। यही मसीह का खुशबू है। इधे क्रीस्तु गुर्चिना सुवासना। और 14 में क्या लिखा, 14 रास्ते, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाक और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में
घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना. 14 में क्या लिखा 14 ఏమన్నాడు, అయితే మీ హృదయములలో సహింపవలసినవి కాక మత్సరమును వివాదమును ఉంచుకుని వారైతే అతిశయపడవద్దు, సత్యమునకు విరోధముగా అబద్ధం ఆడవద్దు. सच्चाई के विरुद्ध झूठ नहीं बोलना है और जो डाह तुम्हारी अंदर नहीं होना चाहिए. और 15 में क्या लिखा है 15 ఏమంటున్నాడు, ये ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से आता है. ఈ జ్ఞానము పై నుండి వచ్చే జ్ఞానము కాదంట, పై నుండి దిగువచ్చున్నది కాక భూ సంబంధమైనది ప్రకృతి సంబంధమైనది దయ్యముల జ్ఞానము వంటిది అయ్యున్నది. ఏ జ్ఞానము? कौन सा ज्ञान? क्या कहता है ये ज्ञान कहाँ से आया है? पर ये जो ज्ञान ऊपर से नहीं आया करके बता रहे. ऊपर से क्यों नहीं आया? कौन सा ज्ञान? डाक, विरोध, बखेड़ा, दुष्कर्म. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? మత్సరము, వివాదము, అతిశయము, అబద్ధము, సత్యానికి విరోధంగా. ఇది మనం జ్ఞానం అనుకుంటాం. మనము అవసరం వచ్చినప్పుడు వీటిని ఉపయోగిస్తాం. हमारी जिंदगी में जब जरूरत पड़ती है हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं. విశ్వాసీ होने के बावजूद भी క్రైస్తవులు అయినప్పటికి కానీ ఇట్లా ఈ పద్ధతి ఈ జ్ఞానము పైనుండి వచ్చింది కాదంట. ये ज्ञान ऊपर से नहीं आया. इसको हम बड़ा चतुर समझते हैं इसको इस्तेमाल करके. ఈ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకుని మనం ఎంతో చాలా చాకచక్యం కలిగిన వారు అనుకుంటున్నాం, కానీ ఇది భూ సంబంధమైన జ్ఞానము. लेकिन ये संसार से जुड़ी हुई ज्ञान है, ऊपर से आया हुआ ज्ञान नहीं है. ఇంకేమంటున్నాడంటే वे पहले तो पर जो ज्ञान 17 पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वे पहले से पवित्र है, फिर मिलनसार है, कोमल है, मृदुभाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है. 17 में देखिए कितनी अच्छी तरह बताता है. ऊपर से जो ज्ञान आता है उसके बारे में बताता है. అయితే పైనుండి 17 అయితే పైనుండి వచ్చే జ్ఞానం మొట్టమొదట పవిత్రమైనది. ऊपर से आने वाला ज्ञान कौन सा है? मनुष्यों का ज्ञान नहीं चाहिए, शरीर के ज्ञान नहीं चाहिए, इस संसार का ज्ञान नहीं चाहिए. समझ में आ गया? మనుషుల జ్ఞానం వద్దు, శరీర జ్ఞానం వద్దు, లోకానుసరమైన జ్ఞానం వద్దు. అయితే మనకు కావాల్సిన జ్ఞానం ఏంటి? పైనుండి వచ్చే జ్ఞానం. ऊपर से जो ज्ञान आता है మొట్టమొదటది పరిశుద్ధమైంది. మాటను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. सबसे पहले ये पवित्र है, తర్వాత సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడినది, కనికరముతోనూ మంచి ఫలములతోనూ నిండుకున్నది, పక్షపాతమైనను వేషధారణ అయినను లేనిది. ఇక అగర్ హమారే అందరు మనలో వేషధారణ ఉండ అంటే ఇంట్లో ఒకలాగా, మనుషుల ముందు ఒకలాగా, సంఘంలో ఒకలాగా, సంఘానికి బయట ఒకలాగా, హృదయంలో ఒకలాగా, బయట ఒకలాగా ఉన్నాము అనుకే విశ్వాసుల్లాగా కనపడుతున్నాం అనుకో, ఇది ఎట్లా ఉండదు? పైనుండి వచ్చిన జ్ఞానం కాదు ఇది. अगर मन में एक बात बाहर एक विश्वास दिखते हैं, लोगों के बीच में एक तरह, विश्वासियों के बीच में दूसरी तरह, संसार में एक तरह, कलिशे में एक तरह. विश्वासी जान पड़ने की कोशिश करते हैं, दिखने की यत्न करते हैं, मगर वो स्वभाव से नहीं आ रहे, अंदर से बदला हुआ मन से नहीं आ रहे. మార్పు చెందిన హృదయం నుంచి రావటంలా కేవలం మనుషులకు కనపరచాలన్న ఉద్దేశంతోనే మనం అలాంటి చాకచక్యాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం. అది దేవుని దృష్టిలో జ్ఞానం కాదు. ఓ परमेश्वर की नजर में ज्ञान नहीं है. అందుకే ఏమంటున్నాడు? పై నుండి వచ్చే జ్ఞానం మొట్టమొదటి పరిశుద్ధంగా ఉండాలి, అందరితో సమాధానంగా ఉండాలి, మృదువుగా ఉండాలి, సులభంగా లోబడాలి, దేవునికి కనికరం ఉండాలి, మనలో మంచి ఫలములతో నిండుకుని ఉండాలి, పక్షపాతం ఉండకూడదు, వేషధారణ అనేది ఉండకూడదు. ఇది పై నుండి వచ్చిన జ్ఞానము. ऊपर से आने वाला ज्ञान क्या है कि पहले पवित्र है, मिलनसार है, कोमल होना चाहिए, मृदुभाव होना चाहिए, दया होना चाहिए, अच्छे फलों से लदा हुआ होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होनी चाहिए. अगर ये हमारे अंदर हो तो हमारे अंदर कौन सी ज्ञान है? मनुष्यों के ज्ञान. कपटी क्या है? आपके सामने आपकी बात बोला, दूसरे के सामने दूसरे की बात बोला, कपट है. आपके सामने वाह वाह बोला, पीछे थू थू बोला, बस यही है. ఎదురుగానే షబాష్ అని వెనకేమో తీటటం మొదలేసారు. కపటం. मन में एक रखता है, ऊपर अच्छी बात बोलता है, మనసులో వేదే ఉంచుకుంటారు, బయట మంచిగా ప్రవర్తిస్తారు. ये सब कपट है. कुछ लोगों की तरफ अच्छा व्यवहार करते, कुछ लोगों की तरफ से बुरा व्यवहार करते. కొంతమందితో మంచిగా ప్రవర్తిస్తారు, కొంతమందితో చెడ్డగా ప్రవర్తిస్తారు. పక్షపాत. ये सारा ऊपर से आया हुआ ज्ञान नहीं है. ఇది పై నుండి వచ్చిన జ్ఞానం కాదు. इसलिए पौलुस बोलता है हमें ऊपर से आने वाला ज्ञान को प्राप्त करना है. మనం పై నుండి వచ్చే జ్ఞానాన్ని పొందుకోవాలి. అది ఎలా ఉంటుందో 17వ వచనంలో చెప్తున్నాడు. वो ज्ञान किस प्रकार की होगी 15 वचन में बताता है.
ఆఖరి में కొటేషన్ दिखा के खत्म करूंगा మా చివర్లో ఒక కొటేషన్ చూపించి ముగిస్తాను. సామెతల గ్రంథం 8వ అధ్యాయము. జ్ఞానానికి ఉన్న లక్షణం ఏదో, నా లక్షణం ఇది అని జ్ఞానం చెప్తుంది. मेरी लक्षण ये है करके ज्ञान बताता है. 8वीं अध्याय का 8వ अध्यायము. इसे देखकर हम खत्म करेंगे. हाँ, 8वीं अध्याय देखिए 5वीं वचन से पढ़ेंगे. 5వ వచనం చదువుదాం. జ్ఞానం లేని వారలారా జ్ఞానం ఎట్టిదనేది తెలుసుకునుడి, బుద్ధిహీనులారా బుద్ధి ఎట్టిదైనది యోచించి చూడుడి. నేను శ్రేష్టమైన సంగతులు చెప్పేదను వినుడి, నా పెదవులు యథార్థమైన మాటలు పలుకును. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ? 8వ వచనం అధ్యాయం 1వ వచనం చూస్తే జ్ఞానము ఘోషించుచున్నది, వివేచన తన స్వరము వినిపించుచున్నది. జ్ఞాన్ బాత్ कर रहा है यहाँ पे. 8वें अध्याय का पहले वचन में देखेगा तो क्या बुद्धि नहीं पुकारती, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती? बुद्धि समझ बोल रही है यहाँ पे. हम जिस ज्ञान के बारे में सोच रहे हैं ना, वो ज्ञान हमसे बात कर रहे हैं यहाँ पे. उसे क्या अच्छा लगता है उस बुद्धि को, उस बुद्धि का वो ज्ञान का లక్షణ क्या है यहाँ बता रहे. ఆ జ్ఞానానికి ఉన్న లక్షణం ఏదో చెప్తున్నాడు. ఏ జ్ఞానం అయితే మనం పొందుకోవాలో అదేమంటే, మొదట నా పెదవులు యథార్థమైన మాట పలుకును. 6వ వచనం में लिखा है क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी. ఇంకేమంటున్నాడు? जब मैं मुंह खोलूंगी उससे सीधी बातें निकलेंगे. ఇంకేమంటున్నాడంట? నా నోరు సత్యమైన మాటలు పలుకును. मेरे मुंह सच्चाई वाली बातें बोलता है. समझ में आ गया? ज्ञान क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए. अगर आपके अंदर ज्ञान है तो, నీలో జ్ఞానం ఉంటే, పైనుండి వచ్చిన జ్ఞానం ఉంటే నువ్వు సత్యాన్నే మాట్లాడాలి. పెదవులు యథార్థమైన మాటలు పలకాలి. హోంठ जो है उत्तम बातें ही बोलना चाहिए. ఇంకా 7లో చూస్తే కింద ఏమంటున్నాడంటే, अगर 7 में देखेगा तो దుష్టత్వము నా పెదవులకు అసహ్యము. क्या कहता है? दुष्टत्वము నా పెదవులకు అసహ్యము. दुष्टता की बातों से मुझे घृणा आती है. आता है दुष्टता से घृणा आता है हम लोगों को. దుష్టత్వం మనకి అసహ్యం అనిపిస్తుందా? అనిపించదు. దుష్టతా से मुझे घृणा आती है. నా నోటి మాటలన్నీ నీతి గలవి. मेरी मुंह की सारी बातें धर्म की होती है. ఇంకేమంటాడు? వాటిలో మూర్ఖత అయినను కుటిలత అయినను లేదు. क्या कहता है? उसमें कोई टेढ़ी या उलट फेर की बातें नहीं होता. टेढ़ी बात उलट बात नहीं होता. क्यों बोल रहे? ज्ञान बोल रही है. अगर वो ज्ञान हमारे अंदर है तो हमारी स्वभाव ऐसी होनी चाहिए. ఆ జ్ఞానం మనలో ఉంటే, మనం ఇలా ఉంటేనే ఆ జ్ఞానం నేర్చుకున్న వారం అవుతాం, ఆ జ్ఞానాన్ని అవలంబించిన వారం అవుతాం, ఆ జ్ఞానం అనే సువాసన వ్యాపింపజేసిన వారుగా అవుతాం. ఆ నోట్లో కనుక, మన మైండ్లో కనుక ఆ జ్ఞానాన్ని మనం ఉపయోగించగలిగితే, హృదయంలో చేర్చుకోగలిగితే, ఈ జ్ఞానం కలిగిన విధంగా जैसा ये ज्ञान से भरा हुआ ना, ऐसा हमारी बातें होता है, हमारी रवैया होता है. ఇంకేమంటున్నాడు? అవన్నీ వివేకికి తేటగాను, తెలివినందిన వానికి యథార్థములుగాను ఉన్నవి. 9वें वचन में बोला, समझ वालों के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधा है. बहुत अच्छी बात लिखा. చాలా మంచి మాట అన్నాడు. సమజ్ వాలే కే లియే సబ్ సహజ్. అర్థం చేసుకోగలిగితే ఏమంటున్నాడు? అవన్నీ వివేకికి తేటగా ఉన్నాయి. ఎవరి దగ్గర అయితే జ్ఞానము వివేకం ఉందో, जिसके पास ज्ञान है समझ है ना, उसकी बड़ा सहज है. ये सीधी जिंदगी जीना बड़ा सहज लगता है समझ वालों को. जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसका बड़ा मुश्किल लगता है. रोज झूठ बोलता है, रोज गाली बकता है, रोज लड़ाई करता है, रोज ईर्ष्या करता है, रोज चुगली करता है, कुटिलता से व्यवहार करता है, टेढ़ी चाल चलता है, రోజు అబద్ధాలు ఆడతాడు, రోజు గొడవలు ఆడతాడు, వంకటెంకల మార్గాలు నడుస్తారు. కానీ వివేకికి మాత్రం ఇది చాలా నెమ్మదిగా ఉంటుంది, సీదాగా అనిపిస్తుంది ఇటు జీవితం. ఎవరైనా కొంచెం సత్యాన్ని కొంచెం కొద్దిగా మార్చి చెప్తుంటే, పాలు పొంగిపోయినాయి అనే మాటకి, అసలు ఏంది పొలన్నీ పోయినాయి అనే మాటకి ఎంత తేడా ఉంటుంది. दूध उबल गया, और दूध उबल के पूरा बह गया. कितना अंतर है. హకీకత్ में दूध ही उबला, ఖచ్చితంగా పాలు పొంగినాయి, మొత్తం పోయినాయి అనేది అనటానికి ఆ చెప్పే విధానము, ఆ చెప్పాలనుకున్న విధానము, जो बताने का तरीका, बताना जो चाह रहे उसका तरीका देखने से कितना अंतर है. किसी किसी के मुँह से हकीकत से थोड़ा हटके इतनी भी बातें मैं सुनती हूँ ना, मुझे बड़ा दुख लगता है. ఎవరు మారుతోనన్నా చిన్న విషయాన్ని అంత పెద్దగా వింటున్నప్పుడు నాకు చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. అది వివేకికే సహజంగా అనిపిస్తుంది, మిగిలిన వాళ్ళకి కష్టమే. समझ वालों को ही वो सीधा लगता है, बाकी लोगों को दुख मुश्किल लगता है.
ऐसा कि इतना भी नहीं होता, क्या क्या फ़र्क पड़ता है ऐसे बोले. అంత కూడా మాట్లాడుతుంది తప్ప ఏందంట అంటే ఏమైందంట తేడా అని కూడా మాట్లాడుతుంది. అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు, ఏమంటున్నాడు ఈ మాట, క్యా బోల్తా హే, ఇవన్నీ వివేకి తేటగానే ఉన్నాయి, తెలివినందిన వానికి యథార్థంగా ఉన్నాయి. ఎవరైతే తెలివి పొందుకున్నారో, జ్ఞానాన్ని పొందుకున్నారో వాళ్ళకి మాత్రం ఇది యథార్థం. जो ज्ञान को प्राप्त किया उनके लिए सीधी बात है ये सारी. इसलिए ज्ञान को अगर हमने प्राप्त किया तो జిందగీ మే ऐसा है कि नहीं తులనా కరు. మన జ్ఞానం పొందుకుని ఉన్నాము అంటే నిజంగా మన జీవితంలో అలా ఉందో లేదో తెలుసుకోండి. అందుకే అన్నాడు, వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశమును అంగీకరించుము, మేలిమి బంగారాన్ని ఆశింపగా తెలివినందుము. జ్ఞానము ముత్యముల కన్నా శ్రేష్టమైనది, విలువ గల సొత్తులేవి పొత్తులేవి దానితో సాటి రావు. क्या लिखा है 10 और 12 में 8 का, चांदी नहीं मेरी शिक्षा को ही लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगों से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसका तुल्य नहीं है. ఏది కూడా ఈ జ్ఞానానికి సమానమైనది లేదు. कोई भी इस ज्ञान का बराबरी नहीं है. बहुमूल्य चीज भी, విలువైన వస్తువులు కూడా ఇది మించిందంతా మనకి హానికరము. इससे अलग जो भी हम करते हैं हमारे उद्धार के लिए नुकसानदायक है. समझ में आ गया? आइए हम प्रार्थना करेंगे. రండి ప్రార్థన చేసుకుందాం. స్తుతి और महिमा प्रशंसा की योग्य परमेश्वर, స్తుతులకు పాత్రుడు నీ పాదాలకు వందనాలు ప్రభా. हम पिछले 5 दिनों से प्रभु जी ज्ञान के बारे में सीखते जा रहे. प्रभु जी जो बातें आपके प्रियजनों ने सुना, मैंने सुना प्रभु जी, इस ज्ञान को हमारे अपना हृदय में रखकर इस ज्ञान का सुगंध को फैलाने वाले बने. आपके ज्ञान से हम भर जाए और यीशु मसीह के ज्ञान से भर जाए और प्रभु जी उद्धार के ज्ञान से हम भर जाए परमेश्वर. నీ జ్ఞానంతోనూ, క్రీస్తు జ్ఞానంతోనూ, రక్షణ జ్ఞానంతోనూ, రక్షణార్థమైన జ్ఞానంతో నింపబడటానికి సహాయం చేయండి తండ్రి. संसार की ज्ञान, मनुष्यों की ज्ञान, शरीर की ज्ञान हमारे लिए हानिकारक है. ఈ లోక జ్ఞానము, శరీర జ్ఞానము, అయా మరి అలాగేనైనా మనుషుని జ్ఞానము మాకు మా రక్షణకి హానికరమైందని తెలియపరిచారు. కాబట్టి ప్రభా, రక్షణ పొందుకున్నాం అనుకుంటాను ప్రతి ఒక్కరిమి उद्धार पाया करके हम सोचने वाला हर एक जने आपकी उस समझ जो नीति वचन 8:5 से हमने जो पढ़ा है, సామెతల గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 5 నుండి చదివాం 11 వరకు, 11 तक पढ़ा 5 से. प्रभु जी, इन बातों के अनुसार मेरी चाल चलन को मैं तुलना कर सकूं. ఈ మాటలను బట్టి నా ప్రవర్తన నేను చూసుకోగలగటానికి, సరి చేసుకోవటానికి సహాయం చేయండి. ఈ జ్ఞానం के बारे में जो हमने सुना, ఈ జ్ఞానం గురించి మేము విన్నాం ప్రభా, జ్ఞానంతో మేము నింపబడేటట్లు సహాయం చేయండి. उस ज्ञान से हम भरने के लिए मदद करना परमेश्वर. ये सुनी हुई बातें फालतू हो, ये समय वृथा का ना होने पाए, విన్న వ్యర్థమని కాదని, సమయం వ్యర్థంగా గడిచిపోయిందని కాదని ప్రభా, బహుమూల్య సమయ సమझने के लिए सहायता करें. వినటానికి ఉపయోగించిన సమయం చాలా విలువైనది, శ్రేష్టమైనది నమ్మటానికి సహాయం చేయండి. जितना सुना उतना जुगाली करके अपनी जिंदगी में अमल करने के लिए कृपा कीजिए. విన్న వాటిని నెమరు వేసుకుని తమ జీవితంలో, ప్రవర్తనలో కనుపరచడానికి సహాయం చేయండి. हम अपना ज्ञान इंसान के ज्ञान को छोड़ेगा, आपके ज्ञान के द्वारा हम आपको पा सकता है. మేము నా ప్రభా మాకున్న జ్ఞానం, లోకానికి జ్ఞానం కనుక విడిచిపెడితే నీ జ్ఞానంతో నిన్ను పొందుకోగలుగుతాం. इस प्रकार की कृपा दृष्टि हम पर रखने के लिए रांटी कृपा మా పైన కుమ్మరించమని छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं. యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్.
वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।